So morning we were studying about, we started studying about shadows. Studied how the shadow is formed. എങ്ങനെയാണ് shadow? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആർക്കാ കേൾക്കാത്തയാള്? ജീവിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലീമ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Can you hear Halima? Yes. Adra, can you hear? Okay. Then your network problem maybe. Okay. If you can't hear, please off the video. Then you can listen here. Listen properly. I think. So morning we are studying. We are talking about how the shadows are formed, isn't it? Okay. Let the light of a torch fall on a table. Place a book between the torch and the table. What do you notice? Since the book is opaque, it will stop the light from passing through it. A dark area will form passing through it. A dark area will therefore appear on the table behind the book. This is shadow of the book. Okay. ഇത് നമ്മൾ രാവിലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഷാഡോസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്. When the light passes, if any objects come on its way, the light cannot pass. Then what happens? The behind of that object that will be seen as black. Means the object in the space il munnil endu vastu aanullathu. If it is a textbook, നമ്മളിങ്ങനെ ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കടന്നു വരാൻ പറ്റാതെ. സോ ഇത്രയും ഏരിയ where the light cannot pass will be dark ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഷാഡോ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഈ വീഡിയോയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ. വീഡിയോയെ കാണുന്നില്ല. Can you see the video now? There is some obstruction in the path of light. We see a shadow. Light is always needed for a shadow to form. Shadows can never form in total darkness. Let us Okay. Point, shadows cannot be formed in total darkness. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷാഡോസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാഡോസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഷാഡോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ് ദർ വിൽ ബി നോ ഷാഡോസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ see this. See how a shadow is formed. If an opaque body is placed in the path of light, the light. Another thing, ഞാൻ നിങ്ങളോട് രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് റേസും
പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ബീം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങ് അറ്റത്തോട്ട് എത്തുമ്പോൾ സ്പ്രെഡിങ് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ബീം ഹിയർ വൺ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ഈസ് വേ അതായത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം ഒരു ബുക്ക് പോലെ ഒരു സാധനം സോ ലൈറ്റ് കനോട്ട് പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ലൈറ്റ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് താഴെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റും and see on the top here in these two ways it can be moved, it can be spread, but here in the middle cannot be moved. So what happens here as usual it becomes black. സാധാരണ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ലൈറ്റ് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഷാഡോ ഹിയർ Light cannot pass through it. The rays are stopped from going to the other side of the opaque body, and the space behind the body does not receive any light from the source. The space behind the opaque object where the light cannot reach is called a shadow. Thus, shadows are formed. So the area in which the light cannot be passed is called the shadow. അതായത് ലൈറ്റ് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഇത്രയും സ്ഥലം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. When light is stopped by objects, an opaque object casts a dark shadow. A translucent object casts a faint shadow, and a transparent object casts no shadow at all. Okay, 3 points ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്. An opaque object means which does not pass the light at all form a dark shadow. ഇതൊരു opaque ആണ്. സോ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡാർക്ക് ഷാഡോ വന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വണ്ണില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസുലന്റ്. ട്രാൻസുലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രകാശം കുറേശ്ശെയായിട്ട് കടത്തിവിടും നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. സോ സച്ച് ട്രാൻസുലന്റ് object will pass the shadow or to form the shadow. Fair means കുറച്ച് നല്ല തെളിച്ചുള്ളതല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഷാഡോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് എ transparent means which completely passes the light. So those objects, the transparent objects will make no shadow at all because the light അവിടെ തടസ്സം വരുന്നില്ല നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ. Shadows are formed because light travels in straight lines. If the source of light is very small, that is, a point source, then a sharp, well-defined image is formed on the screen. When the source of light is wide, two shadows can be seen. One shadow is completely dark, called the umbra, in the center, and the other is a partial shadow called penumbra. Okay, you might have understood, I think. Send it on. Okay, Afroz, you came back from your madrasa class. Class കഴിഞ്ഞാ അഫ്രോസിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ് ചോദിക്കുന്നേ? അഫ്രോസ് സ്റ്റക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മോനെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ അന്നത്തെ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മദ്രസ ക്ലാസ് കഴിയും സമയത്ത് മറ്റു ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് പോയോ മോന്? അല്ല, അപ്രോച്ച് സെഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് അയക്കുന്ന ലിങ്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മോനെ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഷാഡോ? ഷാഡോയുടെ ഷേപ്പ് എന്താ? What is the shape of shadow? ലൈറ്റിനെ തടയുന്ന ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഷാഡോ. വെരി ഗുഡ്. എന്റെ ഹെവനും നല്ല മിടുക്കനാണല്ലോ. On which object the light passes or falls,
The shape of that object will be the shadow. The shape of the object on which the light falls will be the shape of the shadow. Okay. In what way is it similar to the shape of the book? Is it also different in some ways? അതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും, കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ഓക്കെ. അഫ്രോസ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് കൈ പൊക്കിയതാണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. Okay. Look carefully at the shadow. Is anything written or drawn on the book cover visible on the shadow? അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇത് ബുക്ക് കാണിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഷാഡോ അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കാം. ജോയൽ, പ്ലീസ് ക്യാൻ യു റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്? കൈ ഒന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചേ. ജോയലിന്റെ ഷാഡോ അവിടെ കാണുന്നില്ല. വസുദേവ് രാവിലെ കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഷാഡോ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് എന്നാലും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ. വസുദേവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വളയെടുത്തിടാനുണ്ടോ? എന്തുവാ? ഷാഡോ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വസുദേവിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ല. ഓക്കെ, അവിടെ ആതിര പിക്കാൻ ഹിയർ. ആതിരയുടെ കയ്യ വളയൊന്നുമില്ല അല്ലേ? Do you have bangles there at home? അയ്യോ, ഓക്കെ, അത് കാണാം അവിടെ. വസുദേവ് അത് കാണാൻ പറ്റും, അതിന്റെ ഷാഡോ. ഓക്കെ, വസുദേവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന സാധനം എന്താ? ജസ്റ്റ് റൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടിക്കുമോനെ വസുദേവ? ഒരു മിനിറ്റ് ആതിര, അത് കയ്യിലൊന്നിടേ, ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ. വസുദേവ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടിച്ച മോനെ. Okay, we can see. I think can everybody see that is a hand and another object. അവന്റെ കയ്യിലൊരു ബുക്ക് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അതും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ബട്ട് സംതിങ് ഈസ് റിട്ടൺ ഓൺ ദാറ്റ് ബുക്ക്. ആ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഷാഡോയിൽ ക്യാൻ വി സീ ദാറ്റ്? ക്യാൻ വി റീഡ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ? നോ. ഓക്കെ, ആതിര പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഷോ യുവർ ഹാൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ, ബട്ട് ഐ കാനോട്ട് സീ ദ ഷാഡോ. ആ ഭിത്തിയുടെ അടുത്തിരിക്കുമോത്തെ? കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇവന്റത് കാണുന്നുണ്ട്. വസുദേവിന്റെ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇല്ല, ജോയലിന്റെയും ഷാഡോ കാണുന്നില്ല. ശരി, ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതാക്കണ്ട. നമുക്ക് അതായത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൂമിലെ ലൈറ്റ് അല്ല, നമുക്കിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ റൂമിലെ ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഷാഡോ വരുള്ളൂ. അതല്ല, ഇത് എന്തൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? ഷാഡോ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരില്ല. ഓക്കെ, വസുദേവിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു, ബാക്കി ആരുടെയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആയിട്ടില്ല. ശരി, ഓക്കെ. ഇപ്പം വസുദേവ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊരു ബുക്കിന്റെ ഷാഡോ അപ്പുറത്ത് വന്നു, പക്ഷെ ആ ഷാഡോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഷാഡോയിലുള്ള കുറെ വസ്തുക്കൾ, കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അവ്യക്തമാണ്. cannot see. We cannot read what is written there or which color is it. നമ്മൾ ഒരു ബ്ലൂ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഒക്കെ ഉള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ ഷാഡോയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഷാഡോ is full black. And if there are any pictures and all, we cannot see in that shadow. We're looking in now we can, when we hold like this, we can read living science. Then here one sun, planet, rocket, astronaut, and some pictures are there. But the shadow of this picture will not show all that. Sorry, shadow of this book. The shadow we cannot see anything like that way. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay. So that is a difference. What is the shape of the shadow? In what way? Okay, look carefully at the shadow. Is anything written or drawn on the book cover visible on the shadow? No, we cannot see. Next, what is the color of the shadow? What is the color of the shadow? It will be black, isn't it? Dark color. And the object's color will be red, blue, black, green, yellow, any color it may be. Whatever the color may be, the shadow will be black in color only. Understand? നിങ്ങൾ പഴയ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിം അല്ലേ?
കണ്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ടിവിയിലൊക്കെ? ഓക്കെ, ആ ഫിലിമില് യെസ്, ഓക്കെ, ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് wear colored dresses. While they were acting, they wore colored dresses. But in movies, they look like wearing colorless dresses. Means only black or white. Isn't it? അപ്പൊ പഴയ കാലത്തെ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിമുകളിൽ കാണുന്നത് അവർ കളർ ഡ്രസ് ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പം പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതൊക്കെ, അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഉള്ളതിൽ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള, ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ മെറൂണ്, റെഡ്, ഓറഞ്ച്, അങ്ങനെ ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോയിൽ അത് ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും. ലൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കളർ ആണെങ്കിൽ, ലൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഡ്രസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. ഓൺലി 2 ഓപ്ഷൻസ്, ബ്ലാക്ക് ഓർ വൈറ്റ്. നമ്മൾ എത്ര കളർഫുൾ ഉള്ളത് ഇട്ടിട്ട് പോയിരുന്നാലും ഫോട്ടോയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? black, otherwise it will be white. Like the same way here, shadows have only one color. There is no option, no white, only black will be there. Okay, what is the color of the shadow? It is similar to the color of the book. Is it similar to the color of the book? Now see, this is a blue, here blue it is, here black, here white, here yellow. Like that different colors are there, but shadow will have only one color. There is no choice at all, only black color. Black color മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Next, take a book of different color and perform the same activity. What is the color of that shadow now? If you change that, if you take another object, one green color object, green color leaves, ഒരു leaf in the shadow എടുത്തേ, will the shadow will be green? Will the shadow be green? No, it will be black only. If you take if one red color cow, means a maroon color cow is standing, the shadow of that cow will be black only, not maroon. എന്തായിക്കോട്ടെ, എന്ത് കളർ ആയിക്കോട്ടെ, ഷാഡോ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ബ്ലാക്ക് ഇൻ കളർ. Take the next. Bring the torch near to the book. How does the size and the shape of the shadow change? Now നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ, ചിത്രത്തിൽ കണ്ട ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ torch is here and shadow object will be here this much far. ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ എടുത്തൊരു പിക്ചറില് നമുക്കറിയാം ഷാഡോയുടെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും. പക്ഷേ if you bring the torch close to the object, the size of the shadow will be reduced. It will be small one. Okay, for example, I will tell you, we see our shadow in the morning, early morning when you get up. If you come out and stand there as the sun rises, you can see your shadow, isn't it? How it will be, whether it will be long or short in the morning? Why nobody is responding? നമ്മുടെ സൈസ് കൂട്ടിരിക്കും. നിന്റെ സൈസിലുള്ള ഷാഡോ ആണോ ഏർലി മോർണിംഗ് നീ കാണുന്നത്? അതല്ല കാലിന് പൊക്കം കൂടുതലുണ്ട്. കഴിക്കോ. Heaven, please unmute and answer. ഞാൻ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞതാ മിസ്സേ. പറഞ്ഞോടാ, കറക്റ്റ് ആടാ നീ പറയുന്നത്. നീ അറിഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞതാണേലും അറിയാതെ പറയുന്നതാണേലും ആൻസർ കറക്റ്റാ. ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഞാൻ എന്തായാലും നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഇപ്പം വരികയല്ല, നിന്നെ അടിക്കാനൊന്നും വരത്തില്ല, ഇത്ര ദൂരമില്ലേ. നീ പറഞ്ഞോ, ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോ. കൈക്ക് വെച്ച്, കൈക്ക് നീളമുണ്ട്, കാലിന് നീളം, ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും നീളമില്ല. കഴുത്തിനും ബാക്കി ഒന്നിനും നീളം കൂടുതലില്ല. ഓക്കെ, നാളെ നീ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ആ പിന്നെ സണ്ണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് നിന്റെ ഷാഡോ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടാ. കൈക്കും കഴുത്തിനും കാലിനും മാത്രം നീളം കൂടുതൽ, ബാക്കി ഒന്നിനും നീളം കൂടുതലില്ലാന്ന്, അല്ലേ? ഓക്കെ, എവിടെയൊക്കെയാണ് സൈസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഹെവനെ. ഓക്കെ, ഇനി ആരാ ഷാഡോ നോക്കിയിട്ടുള്ള ആള്? അഫ്രോസിന് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ജോയൽ, please. Have you watched your shadow in early in the morning? Early morning means not 4 o'clock at all. By 7 and all. Oh, never got up at 7 o'clock. Then പിന്നെ എങ്ങനെ അവനൊക്കെ ഷാഡോ നോക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് യു ജീവ?
Have you ever noticed your shadow, Diva? Early morning. Early morning means after 7 and all, after sunrise. ഇല്ല. ആഹാ, മക്കളൊന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഷാഡോ കാണുന്നത്. ഓക്കെ ആതിര, ഐ ഹോപ്പ് യു മറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് അപ്പ്. ഓക്കെ. വലുപ്പായിരിക്കും ഷാഡോ ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ആതിരേനെക്കാളും വലുതായിരിക്കും ആതിരയുടെ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നു. ഹെവൻ ഈ പറയുന്നു ഹെവന്റെ കാലും കൈയും കഴുത്തും മാത്രമേ വലുതുള്ളൂ. നീ വാക്ക് മാറില്ല ഹെവന്. യു ടോൾഡ് ദാറ്റ് ലെഗ്, ഹാൻഡ് ആൻഡ് നെക്ക് വിൽ ബി ലോങ്ങർ വൺ. അതർ പാർട്സ് വിൽ ബി ദ സെയിം. നീ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്, പറഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അവള് പറയുന്നു അവളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലുതാണെന്ന് മൊത്തത്തില്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹലീമ. ഹലീമയുടെ ഷാഡോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഹലീമ, ക്യാൻ യു ആൻസർ? ഹലീമിക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ആൻസർ പറയണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറാ മോളെ. ഓൺലി 40 minutes are given for us. Fastly you have to answer. ഇല്ല, no reply. Giovanna, are you alive there? Audio and video both are off. I hope. Okay. How is your shadow early in the morning? Early means not at 4 o'clock and all, after sunrise. It will be bigger than me. Bigger than you. Okay. നീ ആരാ പറയാനുള്ള? വസുദേവിന്റെ ഷാഡോ എങ്ങനെയാടാ? ശ്രീവിഷ്ണുവിന്റെയോ? വസുദേവ, രാവിലത്തെ ഷാഡോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വാസുദേവ് ആലോചിച്ച് വരട്ടെ. ശ്രീവിഷ്ണുവിന്റെയോ? എന്നെക്കാളും വളരെ നിന്നെക്കാളും വളരെ എന്റെ എത്ര ഉണ്ടാവുമോ നിന്റെ ഷാഡോ? പറഞ്ഞപോലെ ഇടക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോ കയ്യും തലയും നീളം കൂടിയത് അങ്ങനെ. ഓ, അപ്പൊ ഹെവനെ നിനക്ക് കമ്പനി ഉണ്ട്. അവിടെ കയ്യും തലയും വലുതായിരിക്കും. ഹെവൻ ഇവിടുന്ന് പോയോ? ഹെവനെ ഇവിടെ വേറെ പുതുതായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്, അവനോട് പറയാം. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്ക് കയ്യും തലയും വലുതാകും, ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്നും വലുതാവുന്നില്ല അല്ലേ? അല്ല, ബാക്കിയെല്ലാം വലുതാവും, എന്നെക്കാളും വലുതാവും. നിന്നെക്കാളും വലുതാകും. ഓക്കെ, Heaven, you have got company. Sri Vishnu told that sometimes his leg and head will be bigger than him. Okay, very good answers. എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് ആട്ടോ ഹെവനെ, ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത്. എനിവേ, മോർണിംഗ് the shadow will be bigger than or longer than our body or the object. എന്താണ് ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇത് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് it will be longer one, and by afternoon how it will be short, isn't it? Shorter than the object. Actually അതിന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും രാവിലത്തെ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർനൂൺ. അത് ആഫ്റ്റർ മീൻസ് ബൈ 12. ഓക്കെ. അപ്പം അത് ചെറിയ ഷാഡോ ആയിരിക്കും ബൈ 12, 1, 2 and all. Then after that again it will start to grow, means it will start to become longer, and by evening you can see the shadow will be like early morning shadow, it will be very long. Means എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ നമ്മള് സൺറൈസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷാഡോ ലോങ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ സൺ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നതനുസരിച്ച്, അതായത് ടൈം പാസസ്, സൺ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷാഡോസ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വരും. എന്തായാലും ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും 12, 1 o'clock ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും വെരി ഷോർട്ട് ഷാഡോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കയ്യും കാലും എല്ലാം ചെറുതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഷാഡോ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത്രയും തന്നെ കാണണമെന്നില്ല, ഈ ഫുള്ള് ലെന്തിന്റെ പകുതിയൊക്കെ വരുള്ളൂ, അത്രയും ചെറുതായിരിക്കും. ആൻഡ് പിന്നെ സമയം പോകുന്നതനുസരിച്ച് as the sun moves means it will become bigger ones. Again അത് വലുതാക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്കറിയാം സൺസെറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഷാഡോ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വലുതായിട്ടുള്ള ഷാഡോസ് വരും. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? ബിക്കോസ് the rays of the sun falls slantly in the morning and in the evening and all.
It will falls on the object vertically at noon. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ റൈസിങ് വരുന്നതനുസരിച്ച് സൺന്റെ സൺറൈസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റേസ് അതിന്റെ കിരണങ്ങൾ വരുന്നത് അവിടെ നമുക്കറിയാം കുറെ ദൂരെയാണ് സൺറൈസ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ സ്ലാന്റിൽ ചെരിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ സ്പേസ് അതിനാവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം കണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ബീംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലെന്തി ആയിട്ട് വരും അല്ലെ. ഓക്കെ, പക്ഷെ സണ്ണ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അബൌവ് ദ ഹെഡിൽ എത്തും. ആക്ച്വലി സണ്ണല്ല എത്തുന്നത്, നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എവിടെ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും എന്തെന്ന് സണ്ണാണ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, എനിവേ സണ്ണല്ല, നമ്മളാണ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് സണ്ണിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം സൺറൈസ് ഡയറക്ട്ലി ഇങ്ങോട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വെർട്ടിക്കലി താഴെ നേരിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ റേസ് നേരെ ഇത്രയും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗത്തെ നമ്മുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷാഡോസ് വരും. പിന്നെ വീണ്ടും as it moves, പിന്നെ സമയം പോകുന്നതനുസരിച്ച് വീണ്ടും സ്ലാന്റ്ലി ചെരിഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ് സൺസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ വളരെ സ്ലാന്റ്ലി ആയിട്ട് വീണിട്ട് ഷാഡോസ് വിൽ ബി ലോങ്. ഓക്കെ, so that is the reason why the shadows are longer in the morning and evening and why it is shorter in the afternoon. Did you understand the reason for that? റീസൺ മനസ്സിലായോ? കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സൺസെറ്റിന്റെയും സൺറൈസിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമില് sun's rays will fall on us slantly, so the shadows will be bigger one or longer one, and at noon the sun rays fall on the object vertically, നേരിട്ട് പതിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഷാഡോസ് ചെറുതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിടെ ഹലീമ ഒരു ടോർച്ചൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചായിരുന്നു. ഹലീമ രണ്ട സാധനം ഉണ്ടോ കയ്യില? ഓക്കെ, ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കേ ടോർച്ച്, ഒന്ന് ഓണാക്കാവോ മോളെ? മേലോട്ടല്ല, ഇങ്ങോട്ട് ഓണാക്കാം. ഓക്കെ, ഓ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പിടിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ റേസ് നോക്കിക്കേ. നമുക്കിപ്പൊ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ആർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബീം അതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ലേ റേസിങ്ങിനെ. ഇനി ഹലീമാക്കിയ ഒരു ഹലീമ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ടൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഷാഡോസ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഹലീമ ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് എണീറ്റ് പോവുക. അവിടെ ഇരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലിസൺ വാട്ട് ഐ സേ. ടേക്ക് ദ ടോർച്ച് ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിത്ത് യു, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓർ നോട്ട് ബുക്ക്, എനി അതർ തിങ്. അതും എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് അത് കയ്യിലെടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ഭിത്തി ഇല്ലേ നിന്റെ അവിടുത്തെ ബാക്കിലുള്ള, ഓക്കെ, അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ടോർച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ടോർച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഷാഡോ ആ ഭിത്തിയിൽ കാണും. ഇനി ടോർച്ച് ബുക്ക് നിന്റെ ടോർച്ച് കുറച്ച് അകത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കിന്റെ ഷാഡോ കുറച്ച് വലുതായിട്ടും ടോർച്ച് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഷാഡോ ചെറുതായിട്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ്? ഒന്ന് എണീറ്റ് പോയിട്ട് നോക്കി മോളെ, കാണിച്ചു തന്നെ. ഷാഡോ കാണുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കണം മോളെ. കുറച്ചുകൂടെ ഇപ്പുറം സൈഡിലോട്ട് വാ, അപ്പുറല്ല ഇപ്പുറം ജനലിന്റെ അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ മോള് വെട്ടം അല്ലല്ല മോളിപ്പോ നിന്നോട്ട് തന്നെ പ്ലീസ്. അപ്പുറം. ഓക്കെ, മോള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, മോളുടെ റൂമിലെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ആ കർട്ടൻ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് ഇരുട്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ കർട്ടനും കൂടെ വലിച്ചിട്ടോ മോളെ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇനി എവിടെ വാ. ഓക്കെ, എവിടെ പോയി? മൊത്തം പോയാ? ഹലീമയുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആയി പോയി. ഹലീമ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ടോർച്ച് അടിക്കണ്ട, പുസ്തകത്തിലേക്ക് ടോർച്ച് അടിക്കാം. മോളൊന്ന് ചെരിഞ്ഞു നിന്നേ എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഷാഡോ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മോള് ചെരിഞ്ഞിരിക്കണം. മോളുടെ ക്യാമറ ഓഫ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ആരോ ക്യാമറ പണിക്കുണ്ടാണോ എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ ഹലീമ, ക്യാൻ യു ഹിയർ? ഞാൻ പറയുന്ന മോള് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, മോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ അതെന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ ഓഫ് ആയി പോകുന്നതാണോ? ഇരുട്ടത്തായതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ച് ക്യാമറ ഓഫ് ആയി വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ഡാർക്ക് ആയിപ്പോയി. ഫോണിലൊന്നും ചെയ്യണ്ട മോളെ, ഭിത്തിയെ ചെയ്താൽ മതി.
ഓക്കെ, അത് ഭിത്തിയുടെ അടുത്ത് വാ, ഭിത്തിയുടെ അടുത്ത് വാ. എന്നാലും ഭിത്തിയിലോട്ടാണ് വേണം ഷാഡോ കാണാൻ. ഓക്കെ, മോൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തോന്നുന്നു. ശരി മോളെ, മോൾക്ക് എന്തോ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്, അത് ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോ കാണൂല. ഓക്കെ വാസുദേവ്, ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ്? ടോർച്ച് ഉണ്ടോ വീട്ടില്? അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലല്ലേ? അവൻ എടുക്കാൻ പോയി sir. 2 ടോർച്ചുണ്ട് സാർ, ഒന്നും കീഴിലൊന്നുമില്ല. വസുദേവിന്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി ഞങ്ങൾ കാണൂല മുത്തേ. ടോർച്ച് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ നിലവില്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ടോർച്ച് എടുക്കാൻ പോയതാണ്. അന്ന് എടുത്തിട്ട് വാ, ഇതുപോലെ കാണിക്ക. ഹലിമ ചെയ്ത് കണ്ടായിരുന്നോ? ഫോൺ മതിയാ? ആ, ഫോണാണേലും മതി. ഫോൺ നീ എടുത്ത് ഇതായി പോയല്ലേ, പിന്നെ ക്യാമറ കാണുമോ ഞങ്ങക്ക്? ആ ഫോണാണോ? വേറെ ഫോണുണ്ടോ? ഓർ only 3 minutes are left. ഹലിമയുടെ എന്തോ വീഡിയോ ഓഫ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോന്നൊന്നും കാണുന്നില്ലായിരുന്നു മോളെ. ഇരുട്ടായിരുന്നു. അല്ല, പക്ഷെ ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ ഷാഡോ കാണേണ്ടതാണ്. അവിടെ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോ അത് നമുക്ക് ക്യാമറ കാണുന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്തോ കിട്ടിയില്ല. വസുദേവ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മോനെ? ഇനി അത് നേരെ ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന റൂമിലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷാഡോ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയില്ലേലും അവിടെ ജനലുണ്ടെങ്കിൽ ജനലിലേക്ക് മോനെ തിരിച്ചു പിടിക്ക. ബുക്കിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരണം, ബുക്കിലേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബുക്കിന്റെ ഷാഡോ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ഡാർക്ക് ആണെങ്കിലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഷാഡോ കുറച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മോനെ, സംവാട്ട് ഓക്കെ ആണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഷാഡോ ബിഗ് ആകുന്നു അല്ലെ? ഇഫ് യു ബ്രിങ് ദ ടോർച്ച് near to the textbook, shadow will be bigger one. And if you bring near, the shadow will be small one. And if you bring the light far, shadow will be bigger one, longer one. Long textbook ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇനി ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ ബുക്കിലുള്ള പിക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കളറും ഒന്നും നമുക്ക് ഷാഡോയില് കാണാൻ പറ്റൂല അല്ലെ? ഓക്കെ, ഡാർക്ക് റൂം ആയിരുന്നു, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മോനെ. ശരി, നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് ഹോം ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ്. ശരി, ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഹലിമയുടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ കിട്ടാത്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് എ ബോൾ ഇൻ ഫിഗർ 12.9. മേലത്തെ പിക്ചറിൽ നോക്കുക. The rays P and PB fall on the screen at X and Y respectively. All rays between PA and PB are stopped by the ball. The portion between X and Y will therefore be dark and will form the shadow. So here one picture is given. That the second picture. Another picture and our ball in the shadow. PA യും PB യും. P ആണ് പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ളത്. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും പോകുന്നു. അതിനുശേഷം അത് എക്സ് വൈയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പം വലുതായിട്ട് വരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കുറെ ദൂരത്തുനിന്നാണ് ഇതല്ല. സോ ദ ഷാഡോ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ദ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റ്. Okay, our time is up. The class will be cut off now. We will have one more class, I think, today. Okay, we'll continue that class. Bye.